آج ورلڈ چیریٹی ڈے ہے، ٹھیک ہے، اور چیریٹی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہم وہ قوم ہے کہ ہمارے پاس اگر 10 روپے 15 روپے بھی ہے نا تو اس میں سے بھی ہم چیریٹی کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے نکال دیتے ہیں. ایک دوسرے کی امداد کرنا، مدد کرنا، اپنے تئیں ایز این انڈیویجول تو ہم بہت زیادہ چیریٹی اور کرتے ہیں. اس وقت تو ضرورت ہے کہ دل کھول کے جو ہے ہمیں انشاءاللہ جب وہ ٹائم اب آئے گا جب ہم سب ایک ہو کے اس سیلاب سے جو متاثر ہوئے ان کو ہیلپ کریں گے، ان کی مدد کرنے کا ٹائم آئے گا تو پھر دل کھول کے جو ہے ہم نے چیریٹی کرنی ہے. تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو ہمارے اپنے اپنے گھر کو جو ہے نا دوبارہ سے بنانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ہمیشہ کی ہے. جو پہلے سیلاب آئے یا اس سے پہلے جب زلزلہ آیا بہت بڑا ایک میسو تباہی ہوئی، وہاں سب نے بڑھ چڑھ کر امداد کی لوگوں کی ایک دوسرے کی. تو ہمیں جوائن کیا ہے سید سیرت عباس نے جو کہ سوشل ورکر ہیں اور مال آف اسمائل کے نام سے وہ ایک پروجیکٹ بھی ان کا ہے جس میں وہ آرفنز کے لیے جو بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر جو وہ خریدنا چاہتے ہیں تو اویلیبل چیزیں اشیاء ہوتی ہیں. بہت شکریہ سیرت بھائی، آپ نے وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں شو پر. اور سیرت ذرا ایکسپلین کیجئے گا یہ پروجیکٹ ذرا ڈیٹیل میں. جی السلام علیکم آپ کو اور آج کے دن کی بہت بات. دیکھیں مال آف اسمائل جو ایک بازار ہم نے پچھلے 10 سال پہلے قائم کیا تھا، اس کا جو ایک کانسیپٹ تھا یہ تھا کہ پاکستان میں جو چیریٹی جس طریقے سے ہوتی تھی، ہم چاہتے تھے کہ ایک بالکل نیا ایک کانسیپٹ لانچ کیا جائے جس میں عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بچوں کے لیے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے تاکہ بچہ، خاص طور پہ جو آرفن بچہ ہے، وہ اپنے اس نٹ شیل میں، اپنے اس آئسولیشن زون سے نکل کے ایک پبلک پلیٹ فارم پہ. تو ہم نے کیسے شاپنگ مال کا جو ہے کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا جس کو ہم نے نام مال آف اسمائلز یعنی مسکراہٹوں کا بازار رکھا. اس بازار کی خاصیت یہ ہے کہ اس بازار میں کوئی بھی چیز جو آپ لیتے ہیں، جو پینسل کیس سے لے کے لیپ ٹاپ ہے، ایوری تھنگ از برانڈ نیو اینڈ ایوری تھنگ از فار فری. میں کہہ رہا ہوں فری، میں جب کہہ رہا ہوں فری تو اس کا مطلب ہم کسی کو نام کال آؤٹ کر کے دے رہے ہیں، بلکہ ہم نے اس میں گفٹ واؤچرز یا کہ ڈمی کرنسی کا کانسیپٹ رکھا ہے تاکہ بچے کو اپنی کرنسی کی ویلیو بھی سمجھ میں آئے اور ایک لرننگ پروسیس بھی ہو بچے، اور اس کو یہ نہ لگے کہ شاید مجھے رول کال کر کے، میرا نام کال کر کے مجھے دیا گیا ہے. اس کو آزادی دی گئی ہے، اس کو ڈسکریشن دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ڈسکریشن کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ تو آپ کا پروجیکٹ ہو گیا. مجھے بتائیں کہ سیرت بھائی یہ بتائیں کہ چیریٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں ذہن میں بھیک، ایک دم ذہن میں لوگوں کے کانسیپٹ آتے ہیں کہ جب بھیک دے رہے ہیں، چیریٹی کو ہم کس طرح لوگوں کو ایکسپلین کریں کہ دیکھیں چیریٹی یہ ہے کہ دوسرے کی مدد اس طرح کرنی ہے کہ آرٹ آف فشنگ بھی سکھانی ہے اس کو، اس کے اپنے پیروں پر اس کو کھڑا کرنا ہے، عزت نفس جیسے آپ نے کہا. تو اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں اس کانسیپٹ کو. دیکھیں چیریٹی میرے نزدیک، اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی چیز دی ہے، کوئی آپ کو مقام دیا ہے، کوئی پیسے دیے ہیں، کوئی آپ کو دولت دی ہے، تو جو بھی چیز آپ کو اللہ نے دی ہے، بہترین طریقہ جو ہے وہ لوگوں میں بانٹنے کا. جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے وہ لوگوں میں بانٹنا، جس کو آپ چیریٹی کہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا ڈفر کرتا ہوں اس چیز میں کہ جو بھی بندہ چیریٹی کرنا چاہتا ہے اس کا اپنا بزنس ہو یا اس کا اپنا لیونگ، جو اس طرح کہہ لیں نا کہ اپنا وہ کوئی کما رہا ہو یا اپنی کوئی جاب کر رہا ہو، اپنا کوئی بزنس کر رہا ہو. عموماً لوگ فل ٹائم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ باہر دنیا میں دیکھ لیں جتنی سیلیبریٹیز ہیں، جتنے بڑے بڑے بزنس مینز ہیں، وہ اپنے بزنس کے بعد جو ان کا ٹائم بچتا ہے وہ چیریٹی کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں الٹا ہے، پاکستان میں سب کچھ چھوڑ کے چیریٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تبھی آپ کمیونٹی کے اندر ڈفرینس لا سکتے ہیں. اس وجہ سے چیریٹی صحیح سے ہو بھی نہیں پاتی ہے اور جو مستحق ہے اس کو حق اس کا مل بھی نہیں پاتا ہے. تو آپ کو کیا چیلنجز فیس آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے کہاں، نیت تو سب کی اچھی ہوتی ہے، کہاں کیئرلیس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اس کو آپ کے جو انتظام ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہاں آپ کو ٹائم زیادہ لگتا ہے، پرابلمز آتی ہیں؟ دیکھیں سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں کیور پاکستان ویلفیئر کے نام سے ایک این جی او رن کر رہا ہوں آسٹریلیا سے. میرے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں ایک ڈسٹینس میرے لیے بہت بڑا میٹر ہے، لیکن اب وہ چیز آٹومیشن پہ چلی گئی ہے، دیٹ از آؤٹ آف ٹاپک. لیکن اصل جو چیز، جو چیلنج آتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے. بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے ادارے اس وقت سیلاب میں بھی کام کر رہے ہیں اور میں ہر ایک کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب ریسورسز صحیح ہاتھوں میں نہ پہنچیں اور پھر وہ آگے صحیح ڈسٹریبیوٹ نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک چین ریاکشن، ایک ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے پوری کمیونٹی کے اوپر. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان، خاص طور پہ کراچی وہ شہر ہے جہاں پہ دنیا کی سب سے لارجسٹ چیریٹی ہوتی ہے اور وہیں پہ سارے مسائل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے کتنی ہوتی ہے چیریٹی، اگر آپ ویسے بتائیں، ایک آئیڈیا آپ کا کیا کہتا ہے کتنی پورے سال میں چیریٹی کراچی میں ہوتی ہے؟
सर मैं देखिए कोई गलत फिगर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिलियंस में होती है अगर आप पूरे का हिसाब किताब लगाएं, लेकिन फिर भी हर शख्स परेशान है। इसका मतलब ये है कि एक चीज मुझे बताएं सीरत भाई, एक चीज मुझे बताएं, एक कहते हैं ना कि हम कहते हैं एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न चले, एक तो ये है कॉन्सेप्ट, लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी आर्गुमेंट लोग देते हैं कि भाई डिस्प्ले भी करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको बताना भी चाहिए। खास तौर पे अगर किसी सेलिब्रिटी ने वीडियो लगा दी ना कि कुछ बांट रहे थे, कहीं पहुंचे हुए थे, किसी की हेल्प कर रहे थे, इतनी ट्रोलिंग आएगी और जी लो दिखावा है, दिखावा कि हालांकि वो इस नियत से कर रहे होते हैं कि ताकि आपको भी एक होता है ना इंसान, उसको भी एहसास हो कि यार ये कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। वो अपनी इमेज के लिए जरूरी नहीं होता, इट्स जस्ट टू एनकरेज द अदर पीपल आल्सो। जी बिल्कुल, मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स दीजिएगा। देखिए मैं मॉल ऑफ स्माइल्स का आपको बताऊं, मॉल ऑफ स्माइल्स जो एक कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ वो एक ऑफन के ऊपर एक वीडियो थी जो मैंने 10 साल पहले देखी थी। वो एक वीडियो बिल्कुल डिफरेंट वीडियो थी, लेकिन उसने मुझे पुश किया कि मैं कुछ ऑफेंस के लिए कुछ यूनिक करूं। तो मैं समझता हूँ कभी कभी वो वीडियोस, कभी कभी वो शाउट आउट्स बहुत कारामद होती है अगर वो वीडियोस और वो जो कैंपेन है आपके अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही हो। अगर आप देखें, अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, टॉप करता है, उसके पेरेंट्स बताते हैं पूरे घर वालों को, दावतें देते हैं कि भाई मेरा बच्चा कामयाब हुआ है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बताना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उस बताने के चक्कर में आप अपना ही लेट्स से घर और किचन चलाना शुरू कर दें और उसी से इनकम शुरू कर दें, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं सिर्फ इस चीज के अगेंस्ट हूं, मैं बताने के अगेंस्ट नहीं हूं। अच्छा, और एक चीज मुझे बताएं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इस पर भी बड़ी तनकीद होती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा और नादिया का ये नजरिया है, लेकिन ये बात होती है तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि लोगों को खाना जैसे खिलाते हैं लोग, तो अक्सर लोग तनकीद कर रहे होते हैं कि यार आप तो उनको फिर उस तरफ लेके ही नहीं जा रहे कि वो काम करें। उन्हें पता है कि यहाँ मुझे आना है, मुझे खाना मिलना है और बस इसी पे मैं डिपेंड करूंगा। अब दूसरी तरफ लोग कह रहे होते हैं कि भाई लोगों का पेट तो भर रहे हैं। बिल्कुल, और वो खाना एक ऐसी चीज है कि अगर आपके घर वाले, देखिए वो जो बात है, काम शुरू करने में तो ज्यादा आपको एफर्ट चाहिए, पैसा चाहिए। खाना अगर आपके घर वालों ने नहीं खाया तो एकदम क्राइम पे जाएगा। तो उस क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि कोई शहर में, गांव में भूखा ना सोए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे आखिरी नबी और जनाब खतीजा का बहुत बड़ा दस्तरखान था मदीने में, और लोग आते थे और वहां पे दस्तरखान से रज़ा तनावुल करते थे। मैं समझता हूँ कि आप दो चीजों को हम लोग जब मिलाते हैं कि भाई आप खिला रहे हैं, कुछ चीज सिखा नहीं रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब सीखने के स्टेज में नहीं है, तो क्या उनको हम भूखा मार दें या उनको, तो हर तरह के देखें चैरिटी जो जिस तरीके से कर रहा है, अपने रंग में कर रहा है, मैं समझता हूँ उसको अप्रिशिएट करना। अच्छा, एक और चीज मैं पूछ लूं आपसे थोड़ी सी। अक्सर ये होता है कि भाई खाना तो बेसिक भी है, बुनियादी खाना है कि आप दाल रोटी भी खिला दें किसी को या सालन रोटी खिला दें, लेकिन एक ये होता है कि आप बहुत ही कोई मुरगन ग़िज़ाएं खिलाना शुरू कर दें, तो लोगों का, कुछ लोग ये कहते हैं इस पर कि यार आप इस यहाँ थोड़ा सा कट करके एक्सपेंस आप ज्यादा लोगों को खिला दें, बजाय इसके कि आप इतनी बेहतरीन और एक्सपेंसिव चीज खिलाएं जो कम लोगों को खिला सके। इस पर क्या देखिए, अगर आप अपनी जेब से खिला रहे हैं तो फिर आप मुरगन ग़िज़ा भी खिला दें, घेरन भी खिला दें, कोई मसला नहीं। अगर आप पब्लिक से ले रहे हैं जिसमें पब्लिक ऑडिट इन्वॉल्व है, मैं बार बार कहता हूं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात कहता। नहीं, हम ये बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं लॉजिकल बात कह रहा हूं कि अगर आपका अपना जाती पैसा, जैसे कि मैं मेलबर्न में बैठा हूं, मेरे यहाँ पे मिले हैं, फैक्ट्रीज हैं, और मेरे पास अगर एक्स्ट्रा है, मैं खिलाने की सख्त रखता हूं, दैट इज फाइन। बट अगर मैं पब्लिक से लेके और लोगों पर खर्च कर रहा हूं, तो मुझे ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से सेग्रीगेशन करूं रिसोर्सेज की, कि अगर मैं किसी को बहुत मुरगन आ रहा हूं तो भाई मैं सिर्फ पेट ही भरना है, तो मैं इसको कुछ और खिला दूं, वो पैसा मैं फिर डाउन द ड्रेन किसी और चीज में इसको स्पेंड करूं। अच्छा सीरत, आपके ये मॉल में क्या क्या चीजें मिलती हैं जो उनकी बच्चों की जरूरत की हों और उनको बड़े खुश होते होंगे वो तो वैसे इस दिन, लेकिन क्या अवेलेबल है? उसमें कपड़े हैं, जूते हैं, एजुकेशन की चीजें हैं, लैपटॉप्स हैं, आपकी स्टेशनरी केसेस हैं, पानी की बोतलें, इवन के प्रॉपर एक फूड कोर्ट है जिसमें प्रॉपर ब्रांड्स के मतलब खाने होते हैं जो आपके मेरे बच्चे खाते हैं। और ये कहाँ होगा, ये है कहाँ? ये कराची में लगता है, IRC लॉन में। ये 10वां साल होगा इस साल, 10वां साल। और ये किस दिन? आज ये दिन बता दीजिए, टाइम बता दें ताकि बच्चे जा सकें। डेट हमेशा वो 15 जन से लेकर 30 जन के बीच की कोई डेट होती है, डिपेंडिंग अपॉन। और वो 2-3 दिन चलता है? वो एक ही दिन चलता है, लेकिन वो पूरे दिन और पूरे कराची के यतीम खाने के बच्चे आते हैं इसमें। जी, बहुत शुक्रिया। और एक बात ये इसमें मेडिकल और एजुकेशन की स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल रही है, वो भी है। अच्छा, एजुकेशन के ऊपर भी फोकस है। जी, वो ये तो एक दिन तो बहुत कम हो गया सीरत, जब सेटअप कर रहे हैं तो चलाएं ना। बहुत शुक्रिया सीरत अब्बास हमारे साथ हैं।